परमात्मने जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्यन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गक्रम पद उपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन विदुसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः देवाय तस्मै नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो परमात्मने। बर्तमान आम जो पूर्व अध्याय छाड़ी संजय धृतराष्ट्र कथा महाभारत युद्ध आरंभ हो जाइए महाभारत युद्ध में कौन कौन घटुची एवं मोर पुत्र मान अर्थात धृतराष्ट्र को मोर जो कौरव आदि 100 पुत्र और तांकर सपेक्ष सैन्य मैंने जो पांडव मैंने मोर भाई सान भाई पुत्र जो पंच पांडव मैंने सपेक्ष सैन्य मैंने किभଳି युद्ध करुँच कौन करुँच से विषय मत बरण दियो और सेठी संजय सब कथा कहते बुझेकि बर्तमान संजय देखुं से कौन हो युद्ध क्षेत्र में समस्ते समस्त शंख ध्वनि कर दिव्य शंख मान से दिव्य शंख ध्वनि शुणी समस्त शिहरण आसूँ पुलकित आसूँ और क्या भर भय आसूँ योद्धा मान भितर आठी दुर्योधन जा द्रोण को कहते देखु द्रोणाचार्य आपन तो अत्यंत युद्धपटु युद्ध कौशली आम समस्त गुरु आम मानक युद्ध शिखई पांडव मानक युद्ध शिखई तेणु से पक्षे जो मैंने अच्छा सहित क्यों मैंने आम सहित समक्ष युद्ध करने क्या नहीं युद्ध आरंभ करवा कि प्रस्तुतिकरण हे से विषय बुझाऊँ परवर्त अवस्था शंखनाद सरी जाइए अर्जुन कहते भगवान को जे उभय सैन्य भितर मोर रथ को रखते मुझे देखी ये किए किए अच्छा एठी आम विपक्ष में क्यों मैंने युद्ध कर देखुं विपक्ष आउ कई ना पितामह भीष्म अच्छा द्रोण अच्छा अश्वत्थामा अच्छा से पिता पितामह सहित आउ किए अच्छा ना शला अच्छा नाती अच्छा मित्र अच्छा श्वशुर अच्छा भ्राता अच्छा समस्ते निजर आत्मीय स्वजन मान ही युद्ध क्षेत्र में अच्छा आपको देखुं समस्ते सी कहते एवं मुक्त्वा हृषिकेश गुड़ाकेश न भारत सेनयरु भयर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीखिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। संजय कहले हे धृतराष्ट्र अर्जुन यहीपरि कहिबारु भगवान श्रीकृष्ण दुई सेना मध्य भीष्म और द्रोणाचार्य सम्मुखें तथा समस्त राजा सम्मुखें उत्तम रथटी ठिया कराई कहले हे पार्थ युद्धपाई एकत्रित होता ये कौरव को तुम्हें देख समस्त कौरव मान तुम्हें देख तुम विपक्ष किए अच्छे देख कौन देखुं ना आचार्य अच्छा मामू अच्छा पुह नाती भाई बंधु कुटुंब और निजर गुरु पितामह समस्ते ही विपक्ष अच्छा तेणु से देखिए अभिभूत हो क्या सहित युद्ध कर गुरु सहित युद्ध करी जो पितामह मत बाल्यकाल काखई कोलई केते स्नेह देती मिठा कथा कहते मोर अत्यंत प्रिय सहित युद्ध करने जी तो सी से अत्यंत हतोत्साह होती युद्ध क्षेत्र में एवं तान समीक्ष से कौंतेय सर्वान् बंधु नवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदंत ब्रवीत अर्थात कृपया परयाविष्टो विषिदन्नी दमब्रवीत अर्थात से उपस्थित समस्त बंधु को देखी कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा परवेश हो शोक करू करू कहले एवं से अत्यंत शोक विमोहित होती अर्जुन कारण से देखुं ये शला बंधु भाई बंधु कुटुंब माने समस्ते निजर आत्मीय स्वजन मान से अच्छा तेणु से अभिभूत होती देखिक सहित मुझे कौन युद्ध करी दृष्टिदं स्वजन कृष्ण जुजुत्सुं समुपस्थित सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेफतु च शरीर मे रोमहर्षश्च जायते अर्थात से कहले अर्जुन को कहले हे कृष्ण अर्जुन कहते भगवान हे कृष्ण युद्ध क्षेत्र में दृढ़ भाव में दंडायमान होता ये युद्धाभिलाषी सृजन समुदाय को देखी मोर अंगमान शिथिल हो जाऊँगी मुख सुखी जाऊँगी देहरे कंप व रोमांच जात हो कहीं कथा कहले ना से देखुं मुझे क्या मारि युद्ध कर तो मरामरी हो आम हुए तो सेमाने आमको मारतु आम मारू जदि आम मारू ताले क्या मारि मोर अत्यंत गुरुजन जे पितामह भीष्म मत मारे पड़ो द्रोण हूँ मोर गुरु गुरु हत्वा महानु पापान गुरु को मारे महापाप हो गुरुद्रोही हो गुरु को मारे पड़ो युद्ध करा पड़ो ये हूँ अत्यंत कठोर कथा एवं तांकर पुत्र अस्वस्थ गुरु भ्राता सी अच्छा कृपाचार्य अच्छा ये समस्ते मोर किए शला किए ससुर किए संबंधी किए मित्र मुझे सहित मुझे युद्ध करी
ତେଣୁ हे ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଙ୍ଗ କାହିଁକି କମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛି, ମୋର ହାତ ଯାଉନି ୟାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥା କହିକି ଗାଣ୍ଡି ଏବଂ ସଂସତେ ହସ୍ତାଦ ତ୍ୱକ୍ ଚୈବ ପରିଦହ୍ୟତେ ନଚ ଶକ୍ନୋମି ଅବସ୍ଥାତୁଂ ଭ୍ରମତି ବଚମି ମନଃ। ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡି ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଚର୍ମ ବି ଭୀଷଣ ଜଳା କରୁଛି, ତଥା ମୋର ମନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇପାରୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଉଠେଇବି। ମୋର ପିତାମହ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଜନ, ଚିର ନମସ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ମୋର ଚିର ନମସ୍ୟ, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର, ମୋର ଶଳା, ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ମୁଁ କେମିତି ଆଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କେମିତି ଧନୁ ଉଠେଇବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ କମ୍ପମାନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସେଠି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ କିଛି ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉନି ଏବଂ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଅଭିଳାଷ ହେଉନାହିଁ। ନିମିତ୍ତାନି ଚ ପଶ୍ୟାମି ବିପରୀତାନି କେଶବ ନଚ ଶ୍ରେୟ ଅନୁପଶ୍ୟାମି ହତ୍ୱା ସ୍ୱଜନ ମା ହବେ। ହେ କେଶବ ମୁଁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁକୁ ବିପରୀତ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଜନ ସମୁଦାୟକୁ ମାରିବାରେ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ବି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଙ୍କୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ନିଏ ମୋର କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମୋର ତ ଗୁରୁଜନ ନଥିବେ, ମୋର ଶଳା ନଥିବେ, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ନଥିବେ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ନଥିବେ, ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ନଥିବେ, ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଦେବି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ମୋର କ'ଣ ହିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟ ନେଇକି ମୋର ବା କ'ଣ ଲାଭ ହେବ। ସେ ଏହି କଥା କହିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ ପରବଶ ବା ଶୋକଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ପୃଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ନ କାଙ୍କ୍ଷେ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ନଚ ରାଜ୍ୟଂ ସୁଖା ନିଜ କିଂ ନ ରାଜ୍ୟେନ ଗୋବିନ୍ଦ କିଂ ଭୋଗେ ଜୀବିତ ନିର୍ବାହା। ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ବିଜୟ ଚାହୁଁନାହିଁ, କି ରାଜ୍ୟ ତଥା ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମର ଏହିପରି ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଅଥବା ଏପରି ଭୋଗମାନଙ୍କରେ ବା ଜୀବନରେ ବି କି ଲାଭ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ଯଦି ମୁଁ ଜୟ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ସେ ରାଜ୍ୟ ନେଇକି ମୋର କ'ଣ ହେବ, କାରଣ ଏଠି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବି, ମୋ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବ କିଏ, ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ କରିବି। ସବୁ ତ ମୋ ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଦୁଃଖ ହେବ, ମନ ଦୁଃଖ ଶୋକରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବ। ମୁଁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଏବଂ ଶୋକରେ କେମିତି ଖୁସିରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଲାଭ କରି ଖୁସି ମନେଇବି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ରାଜା ହେଇଗଲି। କାହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜା ହେଲି ନା ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରି ରାଜା ହେଲି, ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମାରି ରାଜା ହେଲି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ରାଜା ହେଲି, ଭୀଷ୍ମ ମୋର ପିତାମହଙ୍କୁ ମାରି ରାଜା ହେଲି। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ। ଯେସାମର୍ଥେ କାଙ୍କ୍ଷିତଂ नो ରାଜ୍ୟଂ ଭୋଗା ସୁଖା ନିଚ ତଇମି ଅବସ୍ଥିତା ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରାଣାଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନା ନିଚ। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଏବଂ ସୁଖାଦି ଅଭିଳାଷ କରୁଛୁ ସେହିମାନେ ଧନ ଏବଂ ଜୀବନର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ମୂଢ଼। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏତେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ମନରେ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଳାଷିତ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ପରେ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଅନୁଶୋଚନା ବି ଆସୁନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ପିତରଃ ପୁତ୍ରା ତଥୈବ ଚ ପିତାମହା ମାତୁଳା ଶ୍ୱଶୁରା ପୁତ୍ରା ଶାଳା ସମ୍ବନ୍ଧିନ ତଥା ଗୁରୁମାନେ, ପିତୃମାନେ, ପୁତ୍ରମାନେ ଏବଂ ସେହିପରି ପିତାମହମାନେ, ମାମୁଁମାନେ, ଶ୍ୱଶୁରମାନେ, ନାତିମାନେ, ଶାଳକମାନେ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ଏ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏତାନ ହନ୍ତୁମିଚ୍ଛାମି ଘ୍ନତୋପି ମଧୁସୂଦନ ଅପି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ରାଜସ୍ୟ ହିତ କିଂ ନ ମହି କୃତେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଜନ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଏଠି ଦେଖୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁଁ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ହେ ମଧୁସୂଦନ ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଭୀଷ୍ମ ପିତା ଯଦି ମୋତେ ମାରିଦେବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋ ଭାଇ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାରିଦେବ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ଗୁରୁ ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ବିଦ୍ୟା ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପଛେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମରିଗଲେ ମୋତେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ପୃଥ୍ୱୀ ଲାଭ କରିବା କଥା କିଏ ପଚାରେ, ତିନି ଲୋକର ରାଜାଧିକାର ମିଳିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ହାତ ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିବି? ଇଏ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧ? ଇଏ କ'ଣ ଧର୍ମର କଥା? ଯାହାର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଯିଏ ମୋତେ ସ୍ନେହରେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ନେହ କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନିହତ ଧାତରାଷ୍ଟ୍ରାନ କାପ୍ରୀତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାପମିବାଶ୍ରୟ ଦସ୍ମାନ ହତିତାନ ତତାଇନଃ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ କି ସୁଖ ମିଳିବ? କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବି କାହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସୁଖ କରିବି? ଆମେ ଜଣେ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ପରିଜନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ବନେଇବି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଜଣେ ବିଧବା ଥିବେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବେ।
किए बाप सेण्ड होकर पिलाने क्रंदन करुवे और किए स्वामी की हरिक क्रंदन करुव किए पिता को हरी क्रंदन करुव किए भाई को हरी क्रंदन करुव गोटे पाखे क्रंदन रोल चली दुख चली से आउ गोटे पाखे राज्य जय कर केमी सुख लाभ करी देखो अर्जुन धर्म सपक्ष थी मन किभली भाव में किंतु कौरव मान मन व्याकुल होगी युद्ध में मारिदेवाई ये हूँ गोटे धर्म सपक्ष आ गोटे हूँ अधर्म सपक्ष ये दुईटी कथा को भगवान देखा धार्मिक पुरुष मान चिंताधारा कौन जो अधर्म पथ गति कर अधर्म पथ रही धन जन को कमाई चेष्टा कर राज्य जय करने चेष्टा कर मनोवृत्ति किभली भाव रही निहत जात राष्ट्र का प्रीति जनार्दन पाप श्रय दस्मान हति तानातता इन हे जनार्दन धूतराष्ट्र पुत मान को मारिदेले आमको कि सुख मिल यही आतताई मान को मारिले तो आमको पाप ही केवल लगे तस्मान्नाहार वयं हेतु धातराष्ट्रान सुबांधवान स्वजन ही कथं हत्वा सुखीन श्याम माधव तेणु हे माधव निजर बांधव दुर्योधन आदि को मारिबा आम पक्षरे उचित हेब नाही कारण निज कुटुंब लोक मारी आमे किपरि बा सुखी होई परिबा गोटे कथा को अर्जुन बारंबार कहते हे भगवान मोर कुटुंब मान को मारिदेले मु कौन सुख पाइबि मु तो कि जानि पारुनी तेणु हे प्रभु मु ये युद्ध करिबि नाही बा ये युद्ध मोर आवश्यक नाही मु उचित मन करू नाही मु किभली भाव युद्ध करके आसी जो युद्ध में मते निजर पिता माता संबंधी शला नाती एवं पितामह भीष्म एवं सेठी मोर गुरु मान को हत्या करिया पड़िबो ये युद्ध आवश्यक कौन अच्छे यद्यपेते न पश्यन्ति लोभापहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्र दोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दनः यद्यपि लोभवशत भ्रष्टचित होइथिबा ही लोके कुलक्षय जनित दोष एवं मित्रदोह जनित पाप जापर ना तथापि हे जनार्दन कुलनाशर उत्पन्न दोष को जापर ना आम्भे मैंने जापारुवा आम्भे मैंने एपरी पापरू दूरे जावाक विचार नक कहीं ये मैंने से कौरव मैंने जापर ना आमर कुलक्षय हो वंश युद्ध कले गोटाए पक्ष मर ना वंश नष्ट हो गोटे वंशर आम दी जन गोटे परिवार जदि गोटे परिवार को मारिदेवा जड़े चाहूँगी से जापर ना मूढ़वशत आम जब जापर से कथा ये आम परिवार आम यहाँ मारिदे आम कूल वंश नष्ट हो ध्वंस हम ताले आम जापर लोक मैंने किभली अजणा पार्थ जो अज्ञानी मैंने मूढ़ मैंने जो कार्य करें ज्ञान प्राप्त होता लोक मैंने आप भगवान आम पाखे अच्छे आप ज्ञान दौरान प्रति मुहूर्त आम जानूँ संबंधी कुटुंब कूल आपको कूलक्षय करने को कूलक्षय करके युद्ध कर आवश्यक कौन अच्छे ये कूलक्षय कर युद्ध कर कौन आवश्यक ना तेणु युद्ध मुझे करें ना कूलक्षय प्रणश्यंती कूलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कूलं तस्मा धर्मे नष्टे कूलं कृत धर्म विभवतुतः कूलनाशन हेले सनातन कूलधर्म नष्ट हो जाए धर्म नष्ट हो गले समुदाय कूल को पाप विशेष भाव में व्यापी जाए से कहते प्रभु कूलनाश हेले सनातन कूल नष्ट हो कहना आम जो वृद्धि प्राप्त हो भगवान वृद्धि कर समाज को वृद्धि प्राप्त करने ये युद्ध जब मारिद अर्धाधिक व्यक्ति को ताले सनातन धर्मर वंश नाश है कूल धर्म नष्ट है एवं ये अनेक धार्मिक व्यक्ति मान नष्ट हे अनेक ज्ञानी नष्ट हे अनेक गुणी मान नष्ट हे ताले ये केमी आगू चलो संसार तेणु ये नष्ट करने को उचित मन करूनी मारे आम किसी लाभ हे ना अधर्म भी भवाद कृष्ण प्रदुष्यंती कूल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टायुवा स्नेह जायते वर्ण शंकर यही युद्ध में केवल कौन हम ना गुड़ाए आम क्षति हम पाप अधिक बढ़ीगले कूल स्त्री मैंने अत्यंत दूषिता हो जाती हे वास्नेय स्त्री मैंने दूषिता हो गले वर्ण शंकर मान उत्पन्न होती तेज देखिए विधवा हो स्त्री लोक मैंने से कौन करेंगे ना विधवा स्त्री मैंने सब व्यभिचाररत हे और से जो सन्तान वर्णशंकर हे तेणु ये अत्यंत हा हुताश भितर संसार चलो ये गोटे वर्णशंकर राज्य सृष्टि हम तेणु मत कहीं भविष्य भल जना जाऊ हे प्रभु ये युद्ध कले जे कौन लाभ हम मुझे देखुनी बर क्षति देखुची ये केवल वर्णशंकर मान केवल जात हो केवल संसार को ये क्षय कर नष्ट कर शंकर नरकाइव कुलघ्नानाकुल से पतंती पितर हेसांग लुप्त पिंडोदक क्रिया कुलनाशनकारी मान तथा कूल को नरक को नहीं जाऊा लगी ही वर्णशंकर होता है कूलनाशनकारी मान तथा कूल को नरक को नहीं जावाक लगी ही वर्णशंकर होता है वर्ण मैंने कौन करती किए कहार पुत्र किए क्या वंशर किसी हिसाब न था तेणु से कौन है ना वर्णशंकर मैंने केवल कूल को विनाश करने लगी आसती सत कि कूल को से रक्षा कर पाते ना एवं पिंड क्रिया और जलदान क्रिया लुप्त होकर पितृलोक मैंने श्राद्ध तर्पण वंचित होती पितृलोक जो श्राद्ध तर्पण प्राप्त होती वर्णशंकर भाव प्राप्त हो जहाँ पितृ यज्ञ जो रही आमर ताहा विघ्न होब आमर से जो पिंड मान सब लुप्त हो
ଏବଂ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ପିତୃ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୋର ଅନର୍ଥର କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆମର କେବଳ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି, ଏଠି କିଛି ଲାଭ ଆମର ହେବ ନାହିଁ। ଦୋଷୀ ରେତେ ହି କୂଳ ଘ୍ରାନାଂ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କାରକୈ ଉଚ୍ଛାଦ୍ୟନ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମା କୂଳ ଧର୍ମାଚ ଶାଶ୍ୱତ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କାରକ ଦୋଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କାରକ ଦୋଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୂଳଘାତକମାନଙ୍କର ସନାତନ କୂଳ ଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଉପରୋକ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୂଳରେ ଯଦି ବିଧବା ନାରୀମାନେ ଆସିଯିବେ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଧବା ନାରୀମାନେ ଆସିବେ, ଏଥିରେ ଅନେକ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେବ। ଏଠି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପାଣି ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅରୁଷିତ ସନ୍ତାନ ଆସିବ, ତା କୌଣସି କୂଳର ବଂଶର ପରିଚୟ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କୁହାଯିବ ଏବଂ ପିଣ୍ଡ ଲୁପ୍ତ ହେବ, କ୍ରିୟା ଲୁପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତର୍ପଣ ଲୁପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଛନ୍ନ କୂଳଧର୍ମାଣାଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନରକେ ଅନିୟତ ବାସ ଭବତୀତ୍ୟନୁସୁସମ୍। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୂଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକବାସ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି ଆସୁଅଛୁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୂଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକବାସ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିତାମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ, ସୁପୁତ୍ର ହେଲେ କୂଳଧର୍ମ ରଖି। ଏବଂ ଧର୍ମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଉଭୟ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଦେବା ଏବଂ ମାରିଦେଲା ପରେ ଯଦି ସେଠି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୂଳ ତ ରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପିଣ୍ଡ ଆଦି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଲୁପ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ଜଳ ଏବଂ ତର୍ପଣ ଆଦି ପିତୃଲୋକମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି ମହା ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଲାଭ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଏଥିରେ କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି କେବଳ ଦେଖୁଛି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଅହୋବତ ମହତ ପାପଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତା ବୟଂ ଯଦରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଲୋଭେନ ହନ୍ତୁଂ ସ୍ୱଜନମାଦ୍ୟତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛି, ହାୟ କି ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମହାପାପ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଲୋଭରେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର। କେବଳ ଭଗବାନ, କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନ୍ୟାୟରେ ପଶା ଖେଳି ହାରିଲୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗଲା, ତଥାପି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିନୁ, ନ୍ୟାୟକୁ ଛାଡ଼ିନୁ। ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏଠି କୂଳ କ୍ଷୟ ହେବ। ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ଯଦି ମରିଯିବେ ଅନେକ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବଂଶରୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା, ବଂଶରୁ ମରିଗଲେ କି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର କି ଲାଭ ହେବ ପ୍ରଭୁ? ଏ ଯୁଦ୍ଧର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା। ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଲୋଭରେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମସଚେତନତାକୁ ମାରିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ରାଜ୍ୟଟିଏ ପାଇବା, ସିଂହାସନଟିଏ ପାଇବା, ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ନଥିବେ, ମାରି ଦେଇଥିବୁ ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବୁ? କାହାକୁ ଆମେ ଶାସନ କରିବୁ, ଅନୁଶାସନ କରିବୁ? ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ମାମ୍ ପ୍ରତିକାରମସ୍ତ୍ରଂ ଶସ୍ତ୍ରପାଣୟଃ ଧାତରାଷ୍ଟ୍ରାରଣେ ହନ୍ୟୁସ୍ତନ୍ମେ କ୍ଷମତରଂ ଭବେତ୍। ଅର୍ଥ, ଯଦି ମୋ ପରି ନିଶସ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରତିକାର ରହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ପୁତ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବି ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳକାରକ ହେବ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିଜର ଲୋକ, ଆତ୍ମୀୟମାନେ, ଆଉ ଆଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମୋର ତ ପାପ ହେବ, କେବେ ହେଲେ ମୋର ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, କୂଳ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରି ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ମାରି ବି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ମନେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଆତ୍ମସ୍ୱଜନ ଖାତିରେ ମରିଯିବି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଭୋଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ସାଂଖ୍ୟେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତାପୋପବିଶଦ ବିସୃଜ୍ୟ ସସରଂ ଚାପଂ ଶୋକସ ବିହୀନ ମାନସଃ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରଣଭୂମିରେ ଶୋକରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା ଅର୍ଜୁନ ଏହିପରି କହି ବାଣ ସହିତ ଧନୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ରଥ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଦୁଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ସେ ପାଖରେ କୌରବମାନେ ଅଛନ୍ତି 100 ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରର ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟର, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସପକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଖରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ଥୁଆ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଚିହ୍ନିଲେ, ଜାଣିଲେ, ପିତା, ପିତାମହ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶଳା, ସମୁଦ୍ରୀ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୋକ ଆସୁଛି, ମୋହ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ଆଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଏମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ବିଧବା ହେବେ, ମା ମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ପିତାମାନେ ଦୁଃଖ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, କେତେ ମାତୃହରା ହେବେ, କେତେ ପିତୃହରା ହେବେ, କିଏ ସ୍ୱାମୀ ହରା ହେବ।
ଏବଂ କେତେ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କେତେ ଧନ ଜନ କୂଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ, ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଏଠି କୂଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏମିତି ନାନାଦି କଥା ଆଶଙ୍କା କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହ ଆସିଛି। ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ମାରିବି ଆମମାନଙ୍କ ଏଠି କିଏ ଲାଭ ହେବ, ଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା? ଆମର ଲାଭ ଏତିକି ହେବ ଯେ ଆମେ ଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ସିଂହାସନ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ପାଇବା, ରାଜା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବା? ଏଇ ତ କେହି ନଥିବେ ଆଉ ନା, ଆମେ କାହା ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବା? ଆଉ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇଦେବା, ସେମାନେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବେ। ଯେଉଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆମକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇକରି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ କ'ଣ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା? ଯେଉଁ ଦ୍ରୋଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକିରି ମୋତେ ଧନୁଧାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଯାହାଠୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ କ'ଣ ସୁଖ ପାଇପାରିବି? ମୋର ବଂଶର, ମୋର କୁଟୁମ୍ବର, ମୋର ପରିବାର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ କ'ଣ ମୁଁ କେବେ ସୁଖ ପାଇପାରିବି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋହ ଆସୁଛି। ମମ ପିତା ମମ ମାତା ମାମି ଗୃହିଣୀ ଗୃହଂ ଏବଂ ବିଧ ମମତ୍ୱଂ ଯଶ ମୋହିତ କୀର୍ତ୍ତିତଃ, ଏ ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାତଟି ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଅବଶ ହୋଇଯାଇଛି, ହାତ ଥରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଳୀବତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ସେ ଧନୁଶରକୁ ବାଣକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ ଏବଂ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଭଗବାନ ଘରେ ନତମସ୍ତକ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଭଗବତ ଗୀତାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ସାରାଂଶ ବା ସାର କଥା, ଯାହାକୁ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା ସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟିର ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, କାରଣ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓମ୍ ନମୋ ପରମାତ୍ମନେ। ଆଜି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ବହୁତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ପ୍ରାତଃକାଳରେ। ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ଉପଦେୟତା କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିନେ, ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେବ, ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୀତା ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଆପଣ ଗୀତା ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।